Hello students, this is Creating Chemistry that presented by Bantider. Today we see about isomerism in alkanes. Okay, before passing to the today's lesson, let us revise the previous one that we have seen under video 1 from chapter 6. We have seen about what hydrocarbon derivative, alkanes, and how can we write the name of alkane by the common name in that IPAC naming system. Okay, today we'll see about isomerism in alkanes. So we talk about what the definition of isomerism, the essence of what is substance under different structure, but the same molecular formula. That's called the definition of what isomer. So we can define isomerism is simply defined scenario ምን ማለት ነው? different structures, different okay, the existence of or existence of a molecule under different structure ማለት ነው። under different structure አንድ ሞለኪውል በሌላ በተለያዩ ስትራክቸሮች የምናገኝበት መንገድ ምን ተብሎ ይጠራል? that's called isomerism ተብሎ ይጠራል። that's the definition of isomerism and the structures are called they are isomers. So isomerism can be defined as the existence of what molecule under different structure ማለት ነው። አንድ ሞለኪውል በተለያዩ ስትራክቸሮች ልናገኘው እንችላለን። እነዛ ስትራክቸሮቹ they are called isomers ይባላሉ። ፕሮሰሱ የሚገኝበት ኤክስተንሱ ምን ተብሎ ይጠራል? that's called isomerism ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so can define isomerism by this technique. Okay, so እዚህ ጋር like the first three members of what alkane homologous rates methane, ethane and propane in a molecule እነዚህ የመጀመሪያው ሶስቱ ናቸው። ሲንግል ስትራክቸር ብቻ ነው ያላቸው። ለምሳሌ ሚቴን ከዚህ ሌላ ስትራክቸር ኖሮ አይችልም። ኢቴን በተመሳሳይ ከዚህ የተለየ ስትራክቸር ኖሮ አይችልም። ፕሮፔንም እንደዛው። ለዚህ የመጀመሪያው ከአንድ በላይ ስትራክቸር ያለው ማለት ነው that's called ቡቴን ነው። ለዚህ ጋር ለምሳሌ ስንመጣ የሞለኪል having what 4 and above carbon atom the carbon can be arranged in what 2 or more ways በተለያየ መልኩ ምን ማድረግ ይቻላል? ካርበንን አሬንጅ ማድረግ እንችላለን። so a molecule having a porosity 4H10 has bone can have ቡቴን በዚህ መልኩ ይቀመጣል ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ እናስቀምጠው። እዚህ ጋር ስመጣ ኖርማል ቡቴን ነው ኦል ካርበን አተም ሳሯት ኦን ስትሬች ቻይን። እዚህ ጋር ስመጣ ደግሞ አንደኛዋ ካርበን እንደ ብራንች የተቀመጠችው ሶ ካን ራይት አይዞ ቡቴን ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ አልኬን ወይም ደግሞ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን አንዳንድ ስትራክቸር ብቻ ነው ያላቸው። ወደ ቡቴን ስመጣ ግን ከአንድ በላይ ምን አለው ማለት ነው ስትራክቸር ይኖረዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቡቴን በእነዚህ በሁለቱ ስትራክቸሮች የሚገኝበት ሂደት ወይም ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? that's called isomerism ተብሎ ይጠራል። ሁለቱ ስትራክቸሮች ደግሞ they are called isomers ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸሮቹ ናቸው isomers የሚባሉት። ፕሮሰሱ ደግሞ that's called isomerism ተብሎ ይጠራል። and isomers are compounds that have the same number and kinds of atom but different in the ways of atoms or arrangement ማለት ነው። በተለያየ አሬንጅመንት የምናገኛቸው የአንድ ሞለኪውል ስትራክቸሮች they are called ምን ተብሎ ይጠራሉ? አይዞመርስ ተብሎ ይጠራሉ። ፕሮሰሱ የሚገኝበት that's called isomerism ተብሎ ይጠራል የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። we can calculate the total number of isomer for a certain alkane by the formula to the power of n minus 4 plus 1 በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። የማለት የቶታል ነምበር ኦፍ አይዞመርም ካልኩሌት የምናደርግበት ፎርሙላ ነው። ፎር አልኬን ነው የሚሰራው ነምበር ኦፍ አይዞመርስ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል። ለምሳሌ ቡቴን ኤን ስንት ነች? which is equal to 4 ነች ለቡቴን። ስለዚህ to the power of 4 minus 4 plus 1 ማለት is equal to 2 ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንሰራለን። እነዛ ነው እነዚህ ሁለቱ የቡቴን አይዞመሮችን ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው እዚህ ጋር ስመጣ በዚህ ፎርሙላ ካልኩሌት ከባድ ለምሳሌ አምስተኛውን በምሰራበት ሰዓት 5 ቀነሰ 4 አንድ ይሆናል። to the power of 2 1 ነው። 2 ሲደመር 1 3 ይሆናል ማለት ነው። በሱ መልኩ ነምበር ኦፍ አይዞመርን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ስለ ስትራክቸራል አይዞመር ስናወራ ስትራክቸራል አይዞመርስ are what 2 or more different compounds that have the same molecular formula but different
ኮኔክቲቪቲ ኦር ዋት ስትራክቸር ሲኖራቸው ነው እሱ ምን ይባላል? ዛት ኮልድ ስትራክቸራል አይዞመር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አሁንም እሱን መያዝ ያስፈልጋል። ኦኬ ሌታስ ቴክ ስትራክቸር አይዞመር ሳባ ዲፈረንት ፊዚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው ተመሳሳይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው ነገር ግን they have different what physical properties they are found to have different melting point, boiling point, density, refractive index ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ አሬንጅመንት አላቸው ማለት በሌላ አባባል የተለያየ ይኖራቸዋል ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል እንደሆን መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ሌታስ ቴክ another example here the isomers of pentane it has 5 number of carbon so pentane ጋር ስመጣ አጠቃላይ 5 አለው 5 ሲባዛ 2 10 ሲደመር 2 12 ሃይድሮጅን አተም አለው so total number of isomer can calculate by the formula to the power of 5 minus 4 plus 1 ብለን ስራ 3 አይዞመሮች ይኖሩታል። ሶ የመጀመሪያው ስትራክቸር ማለት ኖርማል ፔንቴን ነው we have to write by CH3 CH2 አሁንም CH2 ከዛ CH3 ለማስቀመጥ እንችላለን። this one is normal ፔንቴን ማለት ነው። ኮመን ሲስተም መሰረት ኖርማል ፔንቴን ለማስቀመጥ አለብን። ሌላኛው CH3 ሌላኛው ስትራክቸር ደግሞ CH3 አንዷን ብራንች ካልካትና እዚህ ጋር ምኖረኛል አሁንም ይዟት CH3 3 ካርበን ተጠቅሜያለሁ። አራተኛው ካርበን አምስተኛው ይሄም ተብሎ ይጣፋል ዛስ ኮልድ አይሶፔንቴን ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። የመጨረሻው ስትራክቸር ጋር ስመጣ ምን አይነት ስትራክቸር ኖረኛል ማለት ነው። በዚህኛዋን አንዷን እዚህ ጋር ብራንች አድርጌ አመጣታለሁ ነው ሶ እዚህ ጋር አንድ ካርበን ይኖረኛል ሂር አሁንም ስንት ካርበን 3 ካርበን ስትሬት ላይ እና ይኖረኛል ማለት ነው። ዛት ኢዝ CH3 ማለት ይቻላል CH3 ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር CH3 አሁን ወደታች CH3 ማለት ነው። ይሄም ተብሎ ይጠራል ዛስ ኮልድ ኒዮፔንቴን ይባላል። ይሄኛው እዚህ ጋር ስመጣ ይችኛዋ አይሶፔንቴን ነች። እዚህ ጋር ስመጣ ይሄኛው ኖርማል ፔንቴን አለ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የፔንቴን 3 አይነት አይዞመሮች ይኖሩታል። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። እነዚህ ሶስቱን በምናይበት ሰዓት የተለያየ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ሜልቲንግ እና ቦይሊንግ ፖይንታቸውን ኮፒ በምናደርግበት ሰዓት ብራንቹ እየጨመረ ሲመጣ ሜልቲንግ ፖይንታቸው እየቀነሰ ይመጣል። ሶ ይሄኛው ሞር ሜልቲንግ እና ቦይሊንግ ፖይንት ይኖረዋል ማለት ነው። ብራንቹ ምንም አይነት ብራንች ስለሌለው ከዛ ኒው ፔንቴን ጋር ስመጣ የሜልቲንግ እና ቦይሊንግ ፖይንታቸውን እያለ ይመጣል እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሶ በሱ መልኩ መስራት ወይም ደግሞ መለየት እንችላለን። ስለዚህ አይዞመርስ ኦፍ ሰርቴን ሞለኪውል ሃቭ ዲፈረንት ፊዚካል ፕሮፐርቲ የተለያየ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል የሚለውን መያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦኬ ፕሪፓሬሽን ኦፍ አልኬን ነው። ከዛ የምናየው አይዞመሪዝም ካየን አልኬንን እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን የሚለው ጋር ነው የምንመጣው። ሰን ሃው ካን ፕሪፔር አልኬን እነዚህን ከላይ ያየናቸውን ኮምፓውንዶች በምን መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን? እንዴት ፕሪፔር ማድረግ ይቻላል? ሶ አልኬንስ አር ዘ ሜጀር ኮንስቲትዩንት ኦፍ ፔትሮሊየም ኤንድ ናቹራል ጋዝ they are mainly obtained by fractional distillation of petroleum የምናገኛቸው በምንድነው? በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ያ ማለት በቦይሊንግ ፖይንታቸው በቦይሊንግ ፖይንት ዲፈረንስ ነው ማዘጋጀት የምንችለው። አልኬንስ ካን ኦልሶ ቢ ፕሪፔርድ ኢን ዘ ላቦራቶሪ በላቦራቶሪ ማዘጋጀት ይቻላል። ባይ ዘ ፎሎዊንግ ኬሚካል ሪአክሽንስ የመጀመሪያው ዘ ሃይድሮጂኔሽን ኦፍ አልኪን ዊዝ ዋት ሜታል ካታሊስት። ስለዚህ አንደኛው አልኪንን ከምናዘጋጅበት መንገድ ኮረስፖንዲንግ አልኪን ወይም ደግሞ ካርበን ቱ ካርበን ደብል ቦንድ ያላቸው ቀጣይ የምናያቸው ኮምፓውንዶች ጋር ሃይድሮጂን አድ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ለምሳሌ አስዩም ዛት ችኛዋ ኢቲ ነች C2H2 እዚህ ላይ H2 አድ በምናደርግበት ሰዓት የኛው C2H አክቹአሊ የኛው R ነው። እዛ አልካይል ግሩፕ ዋቴቨር እዚህ ጋር ሃይድሮጂን አድ ስናደርግ ደብል ቦንዱ ምን ያደርገዋል? ብሬክ ያደርገውና ወደ ሲንግል ቦንድ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው አልኪን ከምናዘጋጅባቸው መንገዶች አንዱ ዛት ይዟ ሃይድሮጂኔሽን ኦፍ ዘ ኮረስፖንዲንግ አልኪን ነው። ያ ማለት ከኦክቲን እናዘጋጃለን፣ ከፕሮፒን እናዘጋጃለን፣ ከፔንቲን እናዘጋጃለን እንደማለት ነው። ስለዚህ በሱ መልኩ አዘጋጅተን ሬዲ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤኒ አልኬንስ እዚህ ጋር ኢቲን ለምሳሌ ስመጣ 2 ካርበን ነው ያለው። እዚህ 2 ሃይድሮጂን አዳረግበትና 4 ሃይድሮጂን ነበር አጠቃላይ ወደ 6 ሃይድሮጂን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ C2H4 የነበረው C2H6 ይሆናል። ስለዚህ ሃይድሮጂኔሽን ኦፍ ዋት ኢቲን ይልድስ ዋት ኢቴን ማለት ነው። በሱ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። ሁለተኛው ወርትዝ ሲንቴሲስ ተብሎ ይጠራል። አልኬን የምናዘጋጅበት መንገድ which is called ወርትዝ ሲንቴሲስ ብለን የምንጠራው ሪአክሽን ነው።
This method involves the reaction of what halogenated alkane with what sodium, and the reaction is somewhat which is exothermic. That means the reaction is what conducted by removal of energy. ኢነርጂን ሉዝ አድርገን ነው ይሄ ኬሚካል ሪያክሽን የሚካሄደው። ስለዚህ ሪያክሽኑ ወርትዝ ሲንቴሲስ ነው፣ ወርትዝ ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር ስንመጣ ቱአርኤክስ ማለት ወይ አር ይዟት አናልካይል ግሩፕ እዛ ሶዲየም ጋር ሪያክት ሲያደርግ ምን እናገኛለን ማለት ነው? አር ፕላስ ቱ ኤን ኤክስ ኤ ሃይድሮጂኔትድ አልኬን ነው። ምን ማለት ነው? አልኬን ላይ አንዱ ሃይድሮጂን በሃሎጂን በግሩፕ 7 ኤሌመንቶች ተተክታ ነው። ክሎሪን ሊሆን ይችላል፣ ብሮሚን ሊሆን ይችላል፣ አዮዲን ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር። ከዛ ይሄኛው ቱ አር የነበረው አር ይሆንና የምናገኘው ምን ይሆናል? ቱ ኤን ኤክስ ይሆናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቱ ኤች 3 ሲኤል የነበረው እዚህ ጋር ቱ ሲኤች 3 ነው ያለው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ሲኤች 3 እናደርገውና እኛው ቱ አይሶሲኤል የምትለው ማን ጋር ትመጣለች? ሶዲየም ጋር። ሶ ቱ ኤን ኤክስን ፕሮዲዩስ እናደርጋለን። ታስቴክ አናዘር ኤግዛምፕል ሂር ለመጨመር ያክል ቱ ሲኤች 3 ሲኤች 2 አሁንም ሲኤች 2 ከዛ ቢአር ይሄ ሃሎጂኔትድ አልኬን ነው። ሪአክት ይዟት ቱ ሞል ኦፍ ሶዲየም ከዛ ምን እናገኛለን? ሲኤች 3 ሲኤች 2 ሲኤች 2 የነበረው ሁለት ስለሆነ ያለው ወደ 6 ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ሲኤች 3 አሁንም ሲኤች 2 አሁንም ሲኤች 2 ከዛ እንደግመዋለን። ራሱ ይሄኛው አንድ አር ቫልዩ ነው። አሁንም ሲኤች 2 አሁንም ሲኤች 2 ከዛ ሲኤች 3 ማለት ነው ፕላስ ቱ ሞል ኦፍ ሶዲየም ብሮማይድ። በዚህ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን። ይሄ ፕሪፓሬሽን ሜትድ ምን ተብሎ ይጠራል? ዛት ኮልድ ዋት ወርትዝ ሲንቴሲስ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ባይ ወርትዝ ሲንቴሲስ ዊ ካን ፕሪፔር አልኬንስ፣ አልኬኖችን በዚህ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ዚስ ሪአክሽን ኢዝ ዋት ኔምድ አስ ወርትዝ ሪአክሽን አፍተር ዘ ፍሬንች ኬሚስት ቻርለስ አዶሌ ወርትዝ በሱ ስም የተሰየመ ሪአክሽን ነው። ሶስተኛው ሂቲንግ ሶዲየም ሳልት ኦፍ አን ኦርጋኒክ አሲድ ዊዝ ሶዳ ላይም። ኦርጋኒክ ሳልት ኦፍ ዋት ሶዲየምን በማን በሶዳ ላይም ወይም ደግሞ ሶዳ ላይ ብለን የምንጠራው ሚክስቸር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኤንድ ካልሽየም ኦክሳይድ የሁለቱ ሚክስቸር ነው። በዚህ ሂት በማድረግ አልኬኖችን ማዘጋጀት አሁንም እንችላለን ማለት ነው። ኢዝ አናዘር ፕሪፓሬሽን ሜትድ ኦፍ ዋት አልኬን ማለት ነው። አልኬን በሌላ መንገድ የምናዘጋጅበት ፕሮሰስ ነው፣ ወይም ደግሞ ሶስተኛው ሂደት ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት የምናገኘው ማን ነው? አርኤች ዛት ሚንስ እዚህ ጋር አንድ አልካይል ግሩፕ አለ ወይም ደግሞ አር ቫሊዩ አለ። እዚህ ጋር ያለችው ሃይድሮጅን አልካይል ጋር ትመጣለች። ከዛ ይሄ ምን ይፈጠራል? ከዛ በኋላ አርኤች ዛን አልኬን ፕላስ ሶዲየም ካርቦኔት Na2CO3 ይፈጠራል ማለት ነው። ታስቲ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስመጣ CH3CO Na ፕላስ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ለዚህኛውን ሃይድሮጅን ነው እዚህ ጋር ማመጣት። CH3 የነበረው CH4 ይሆናል። ከዛ ፕላስ ሶዲየም ካርቦኔት ማለት ነው። ለዚህ ሜቴድን በዚህ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን። የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ እና የካልሽየም ኦክሳይድ ሚክስቸር ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ሶዳ ላይም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እሱን መያዝ መቻል አለብን። ሌታስቲክ አናዘር ዋን ለምሳሌ ላይ ኤግዛምፕል ለማየት ያክል CH3 አሁንም እዚህ ጋር በአንድ ካርበን ነው የሰራ ነው። ለምሳሌ ካርበኑን ጨምርበትና CH2 COONA ሪአክቲቭ ከማን ጋር ነው ሪአክት የምናደርገው? ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው ጋር ነው ሪአክት የምናደርገው ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዋት ካልሽየም ኦክሳይድ ካታሊስት ማለት ነው። ከዛ የምናገኘው ፕሮዳክት ምን ይሆናል? አሁን CH3 አሁን CH2 አለ። እቺኛው CH2 ጋር እቺኛው ሃይድሮጅን ትመጣና ምን ይሆናል? CH3 ትሆናለች ማለት ነው። እቺኛው ከዛ ፕላስ Na2CO3 ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን። ስዋት አናዘር ወይ ፎር ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ አልኬን ማለት ነው። አልኬን የሚዘጋጅበት ሌላኛው ሜተድ ይሄን ይመስላል። ኦኬ አናዘር ዋን ሚቴን ኢዝ ዋት ዘ ሜን ኮንስቲቱዌንት ኦፍ ናቹራል ጋዝ ቻፕተር 2 ላይ ተነዋል። which is የናቹራል ጋዝ አብዛኛውን ፐርሰንት የሚይዘው ማለት ነው። ዛትስ ኮልድ የሚቴን ነው። which is ሜን ኮምፖነንት ኦፍ ዋት ናቹራል ጋዝ ነው። ኢትስ ኦብቴንድ ባይ ዱሪንግ ዋት ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ነው። በፔትሮሊየምን በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ነው ሚቴን ማዘጋጀት የሚቻለው። ሚቴን ኢዝ ኦልሶ formed by the decay of animal and plant remains for a long period of time ለረጅም ጊዜ ከቆየ በኋላ የምናገኘው የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ሚቴን ማለት። ኦኬ ኔክስት ዊል ሲ እችኛዋን መያዝ ያስፈልጋል። ዘ ማቴሪያል ዛት ካን ቢ ዩዝድ ቱ ፕሮዲስ ዋት ባዮጋዝ ኢንክሉድ ዋት ደግስ ፍሮም ዋት ከተል ፒግ ቺክን ቻውድ ግሪን ፕላንትስ ኤንድ ፕላንት ዌስትስ The advantage of biogas technology include ይታወቃል saving on fuel such as kerosene
ውድ ቻርካል ኤንድ ዲክሪዝ ኢን ሎካል ዲፎረስቴሽን እሱን ለመከላከል የሚያገለግል ነው። ሪዚዱ ኦብቴንድ አፍተር ፕሪፔሪንግ ባዮጋዝ ካን ቢ ዩዝድ አስ ፈርቲላይዘር መጨረሻ የሚቀረው ሪዚዱ ደግሞ ለፈርቲላይዘር ያገለግላል ማለት ነው። እሱን መያዝ ያስፈልጋል። ኦኬ the next one we'll see about the chemical properties of alkanes። ከላይ ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸውን አይተናል። የተለያየ አይዞመር በሚኖርበት ሰዓት የተለያየ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል ብለን ነበር። እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ what are the chemical behavior or what the chemical property of alkanes ነው የምናየው ማለት ነው። alkanes are sometimes referred to as paraffins, the word derived from the Latin paraffins meaning what little affinity. This term aptly describe their behavior for alkanes show little chemical affinity for other substance and are chemically inert in most laboratory reagents like that of acid, base, oxidizing and water reducing agents. alkanes አሁን እንደሚታወቀው they are stable ናቸው and they use as what reagents for different substance like that of water, acid, base and so ለነሱ እንደ reagent ነው ያገለግላሉ ማለት ነው። Okay, so when to talk about the preparation method of alkane, one of the preparation method of alkane is what which is combustion reaction. alkane የሚዘጋጅበት አንደኛው የpreparation method which is combustion reaction ነው። that means the chemical not preparation አንደኛው የአልኬን ኬሚካል ፕሮፐርቲ that's called combustion reaction ነው። combustion reaction ለምንጠራው አልኬን ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት አድርጎ የካርበን ዳይኦክሳይድ እና የወተር ሞሌኪዩልን ፕሮዲዩስ የሚያደርግበት ኬሚካል ሪያክሽን ነው። ሶ ሲምፕሊ ኮምበስሽን ማለት በርኒንግ ዊዝ ኦክሲጅን ማለት ነው። በኦክሲጅን የምናቃጥልበት ሂደት ነው። ሶ አልኪኖች ጋር ስመጣ ወይም ዘ ሪያክት ዊዝ ዋት ኦክሲጅን ካም ፎርም ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ዋት ወተርን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላሉ። ዲስ ዋን ኢዝ ዘ ጀነራል ኢኩዌሽን ዛት ሪፕሬዘንት ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ዋት አልኬንስ። አልኬን የምናዘጋጅበት አንደኛው መንገድ ይሄ ነው። where n is the number of carbon atom, any number of carbon atom ነው። ይሄ ባላንስ የምናደርግበት ኢኩዌሽን ነው። ሶ CH2 ፕላስ ማለት the general formula of alkane ነው your familiar and oxygen coefficient n plus 1 over 2 ይሆናል። O2 produce what NCO2 plus n plus 1 H2 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄን ለምሳሌ number of carbon atom 1 ይሰጠን። ስለዚህ 1 ከሆነ እዚህ ጋር በምንተካበት ሰዓት የCH4 ነው የሚሆነው ፕላስ 3 ሲባዛ በአንድ 3 ሲደመር 1 4 ሲካፈል 2 መጣለች ማለት ነው። ኦክሲጅን ኮኤፊሺየንት NCO2 ኤን 1 ስለሆነ እንደ ኮኤፊሺየንት መጣ አስፈላጊ አይደለም። ኤን ፕላስ 1 ኤን 1 ስለሆነ 1 ፕላስ 1 ይሆንና ዳስ ሞል ኦፍ H2 ይሆናል። ይሄ ሪአክሽን ሁሌም which is what exothermic reaction ነው። that means the reaction is what conducted by removal of what energy from the system። ያ ሪአክሽን የሚካሄደው ከሲስተሙ ኢነርጂን በማስወገድ የሚካሄድ ኬሚካል ሪአክሽን ነው። ሶ the energy liberated is due to generate what electricity to move motor vehicles or what to cook our food። የምናስወግደው ኢነርጂ የሞተሩን ለማድረግ ለማንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ነገር እያዘጋጀን ከሆነ ያን ምግብ ለመስራት የምንጠቀምበት ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ላይብሬት ነው የሚወጣው በምናቀጣጥልበት ሰዓት። ለምሳሌ ከሰልን በምናቀጣጥልበት ሰዓት የሚወጣ ምን አለ ሂት አለ። ሶ ያ ሂት ለምን ያገለግላል? ነገሮችን ሂት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ለማሞቅ የምንጠቀምበት ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ያ ላይብሬት ነው የሚወጣው ኢነርጂ። ለዚህ የመጀመሪያው ሪአክሽን ኮምበስሽን ነው። ሌታስ ቴክ አናዘር ኤግዛምፕል። አንድ ኤግዛምፕል እንጨምርና ሌታስ ቴክ C5H12 which is known as what is called pentane react with what oxygen ጋር ሪአክት ሲያደርጉ የምናገኘው ማን ነው? ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ወተር ነው። ሶ በምን መልኩ ባላንስ ማድረግ አለብን የሚለውን ነው የምናየው። በዚህ ጋር ኦክሲጅን ሪአክት with አልኬንስ what react with an excess amount of oxygen ሲሆን ነው። የዚህ መጠን በጣም ሊሚትድ ከሆነ ይሄኛው ካርበን ዳይኦክሳይድ የነበረው ካርበን ሞኖክሳይድ ይሆናል። ዘን እቺን 5 ስሬን ፕላስ 1 የሚደርገው አስተካት 3 ሲባዛ በ5 15 ሲደመር 1 16 ሲካፈል 2 እቺኛዋ 8 ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንቱ የተቀመጠው ኮኤፊሺየንት ማለት ነው ዛትስ ኮልድ 5 ነች። ሶ ለካርበን ዳይኦክሳይድ as it is n ስለሆነ ለወተር ምን ይሆናል? ይሄኛው ዛትስ 6H2O ትሆናለች ማለት ነው። በዚህ መልኩ ባላንስ ማድረግ እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ምን ስለሆነ ዛስ ኢቭን ሲሆን ነው። ሌታስ ኦድ ሲሆን ነው ዳይሬክት መተው ኢቭን ባረገው። ለምሳሌ ሌታስ ቴክ C8 ለምሳሌ
8 ካርበን ያለውን ጠቀምና ኤች እንዲሆናል 8 በ2 16 ሲደመርለት 18 ኤች 18 ፕላስ ኦክሲጅን ፎርሜሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ CO2 ፕላስ H2O ማለት ነው። ፕላስ ኢት ያው እንዳለው ነው። ስለዚህ 8 ሲባዛ በ3 24 24 እና 1 25 ችኛዋ 25 ኦቨር 2 ትሆናለች ማለት ነው። የኛው 8 ይሆናል፣ እዚህ ጋር 9 ይሆናል። ስለዚህ ኮኤፊሽንቱ ጋር በፍራክሽን ዘመናዊ ችኛዋን ሙሉ በሁለት አባዛውና ምን ይሆናል? ኢኩዌሽን የመጨረሻው 2 ሞል ኦፍ C8 H 18 ፕላስ የኛው ምን ይሆናል? 25 O2 ፕሮዲዩስ ዋቴን በሁለት ሳባዘው 16 CO2 ፕላስ የኛው በሁለት ሳባዘው 18 H2O ይሆናል ማለት ነው። 18 H2O። ስለዚህ በዚህ መልኩ ባላንስ ማድረግ እንችላለን። በተመሳሳይ ቻፕተር 1 ላይ የተማርናቸው የባላንሲንግ ቴክኒኮችን በመጠቀም ባላንስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኤልሲኤም ሜተድ፣ ኢንስፔክሽን ሜተድ እና አልጀብሪክን ተጠቅመን ይሄ ሪአክሽን በእነዚህ ሜትሮች ባላንስ ማድረግ ይቻላል። ግን በዚህ ጋር በተቀመጠው ፎርሙላ ባላንስ ማድረግ ነው በጣም ቀላል ስለሆነ ይሄን መጠቀም አድቫይስ ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለተኛው ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሰብስቲቱሽን ሪአክሽን ይባላል። ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸውን የምናይበት የአልኬን ሰብስቲቱሽን ሪአክሽን ወይም ደግሞ መተካካት እያልን የምንጠራው ነው። ዚስ ሪአክሽን ዛት ኢንቮልቭ ዘ ሪፕሌስመንት ኦፍ ዋን አተም ኦር የግሩፕ ኦፍ አተም ባይ አናዘር አተም ኦር ግሩፕ ኦፍ አተም ሲምፕሊ ይሄ ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ብለን የተማርነው ነው ቻፕተር 1 ላይ። በዚህ መተካካት እንችላለን። ለምሳሌ ሃሎጂኔሽን ኦፍ ዋት አልኬን ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ዋት ሰብስቲቱሽን ዋት ሪአክሽን ዛትስ ኮንዳክትድ ባይ ዘ ሰብስቲቱሽን ኦር ሪፕሌስመንት ኦፍ ዋት ሃይድሮጅን ባይ ሃሎጂንስ ማለት ነው። ሃይድሮጅኗ በማን ነው የምንተካት? በሃሎጂን ነው የምንተካው። ያ ሰብስቲቱሽን ሪአክሽን ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር እናየዋለን። ታች መጀመሪያ ስቴፖቹ ምን ናቸው? ቤዚካሊ የሰብስቲቱሽን ሪአክሽን እንዲካሄድ የምንከተላቸው 3 ዋና ዋና ስቴፖች አሉ። እነሱ ስቴፖች ምን ናቸው? የመጀመሪያው ስቴፕ ቻይን ኢኒሺየቲንግ ስቴፕ ተብሎ ይጠራል። ዚስ ስቴፕ ኢንቮልቭስ ዘ አብዞርፕሽን ኦፍ ዋት ኢነርጂ ባይ ዘ ሃሎጂን ሞለኪል ቱ ጀነሬት ሪአክቲቭ ፓርቲክል ናውን አስ ዋት ፍሪ ራዲካልስ። ፍሪ ራዲካል ማለት ሪአክቲቭ ስፒሺስ ናቸው። በቀላሉ ዊዛውት ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ኤኒ ካታሊስት ኬሚካል ሪአክሽን ማካሄድ የሚችሉ ሰብስታንሶች ናቸው። ዘ ፍሪ ራዲካል ኢዝ ዋት እዚህ ጋር ተቀምጦልናል። ቻይን ኢኒሺየቲንግ ስቴፕ የመጀመሪያው ስቴፕ ነችኛዋ። እነዚህ ኦኬ። ፍሪ ራዲካል ኢዝ ዋት አን አተም ኦር ግሩፕ ኦፍ አተም ፕሮሰሲንግ አንፔርድ ኤሌክትሮን አለው። ስለዚህ አንፔርድ ኤሌክትሮን ካለው ያ ሰብስታንስ ያችን አንፔርድ ኤሌክትሮን ተጠቅሞ ከሌላ ሰብስታንስ ጋር ፎርም ማድረግ ይችላል፣ ቦንድ ፎርም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ያ ፍሪ ራዲካል ሪአክቲቭ ስፒሺስ ነው ማለት ነው። ራዲካል ዋት ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ናቸው። ነው ፕላስ ኦር ማይነስ ቻርጅለስ ናቸው። የክሎሪን ሞሌኪል አብዞርብ ላይት ኤንድ ዲኮምፖዝ ኢንቱ ዋት ቱ ክሎሪን አተም። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ባይ ዘ ሪአክሽን which is what endothermic reaction ነው because that is conducted by observation of light። እዚህ ጋር ላይትን አብዞርብ አድርጎ ነው የሚካሄደው። በሁለቱ የክሎሪን አተሞች መካከል የሚገኘውን ቦንድ ብሬክ ለማድረግ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ከዛ ወደ ሁለት የክሎሪን ፍሪ ራዲካሎች ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቻይን ኢኒሺየቲንግ ስቴፕ ማለት ምን ማለት ነው? ዛት ፍሪ ራዲካል ፎርም የምናደርግበት ማለት ነው። ኢንሾርት ኢንፎርሜሽን ኦፍ ዋት ፍሪ ራዲካል ነው። ምንም አይነት ኮንሱም የምናደርገው ፍሪ ራዲካል የለም። ራዲካሎች ብቻ ጀነሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ተብሎ ይጠራል ቻይን ፕሮፓጌቲንግ ስቴፕ ይባላል። ቻይን ፕሮፓጌቲንግ ስቴፕ ጋር ሲመጣ ሁለት አይነት ነገሮች እንደምንሰራው፣ አንደኛ ከመጀመሪያው ያገኘነውን የፍሪ ራዲካል ኮንሱም እናደርጋለን አንዱን፣ ሁለተኛ ሌላ ፍሪ ራዲካል ጀነሬት የምናደርግበት ስቴፕ ነው። This is what a step involves. Reactions of the free radical from step 1 with what the alkane and that consume a reactive particle or free radical produced one in the chain initiation step and generate what another free radical። ያው ሌላ ፍሪ ራዲካል እናደርጋለን ጀነሬት እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንታ ችኛዋ ክሎሪን ማለት ስቴፕ 1 ጀነሬት ያደረግነው ፍሪ ራዲካል ነች። ከማን ጋር ሪአክት ያደረግነው? ከሚቴን ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር ኤችሲኤል ይመጣል። ያ ማለት እዚህ ጋር ያለችውን ሃይድሮጅን ከፍሪ ራዲካሉ ጋር ሪአክት አድርግናት እና ሌላ ሚታይል የሚባል ፍሪ ራዲካል ጀነሬት አድርግ ማለት። ስለዚህኛው ፍሪ ራዲካል አንድ አምፔርድ ኤሌክትሮን አላት። ያችኛውን አምፔርድ ኤሌክትሮን ተጠቅሞ ከሌላ ሰብስታንስ ጋር ፈርዘር ሪአክሽን ማካሄድ ይችላል። ስለዚህ አሁን ሁለት ፍሪ ራዲካሎች ይቀሩናል። አንደኛው ከስቴፕ 1 ከሁለቱ የክሎሪን አተሞች እዚህ ጋር የተጠቀምነው አንዷን ብቻ ነው። ስለዚህ አንድ ክሎሪን ፍሪ ራዲካል ይቀራል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና ሚታይል የሚባል ፍሪ ራዲካልን ጀነሬት አድርገናል። ስለዚህ ሶስተኛው ስቴፕ ጋር ስንመጣ ቻይን ተርሚኔቲንግ ስቴፕ ይባላል። ይሄኛው
እዚህ ጋር ስመጣ ሁለቱንም የቀሩትን ፍሪ ራዲካሎች ኮንሱም የምናደርግበት ስቴፕ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ፍሪ ራዲካል ጀነሬት አናደርግም። ሁለቱን ኮንሱም ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር CH3 ፍሪ ራዲካል የሚታይል አለ ስቴፕ 2 ላይ ያገኘ ነው። አንደኛው ክሎሪን ፍሪ ራዲካል ስቴፕ 1 ላይ ያገኘናት ተቀረች። ሁለቱን ሪያክት ስናደርግ የምናገኘው ማለት ነው CH3 Clን ጀነሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪያክሽን ሶስቱ እዚህ ጋር የምናያቸው ዛር ኮድ ሪያክሽን ሜካኒዝም ተብለው ይጠራሉ። ይሄ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምናየው ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ሶስቱም ፕሮሰሶች አካሄደን የምንጨርስበት ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ which is ሪያክሽን ሜካኒዝም ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ሪያክሽን ሜካኒዝሞች ተጠቅመን ነው ይህን ሪያክሽን ኮንዳክት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ሶ በሰብስቲቱት ሪያክሽን ኦፍ ዋት አልኬን ኢዝ ኮንዳክትድ ባይ 3 ቤዚክ ስቴፕስ። የመጀመሪያው ኢኒሺዬቲንግ ስቴፕ ብለን የምንጠራው ዜዝ ዋት ፎርሜሽን ኦፍ ፍሪ ራዲካል ዜር ዘ ኮንሰፕሽን ኮንሱም የምናደርገው የለም፣ ጀነሬት የምናደርገው ፍሪ ራዲካል ብቻ ነው ያለው። ሁለተኛው ቻይን ፕሮፓጌቲቭ ስቴፕ የምንለው ዜዝ ዋት ኮንሰምፕሽን ኦፍ ዋት ፍሪ ራዲካል ዛ ፕሮዲውስድ ፍሮም ዋት ስቴፕ 1 ስቴፕ 1 ላይ ካገኘናቸው ሁለት ፍሪ ራዲካሎች አንዱን ኮንሱም አድርገን ሌላ ፍሪ ራዲካል ጀነሬት የምናደርግበት ነው። ቼን ተርሚኔቲንግ ስቴፕ ማለት ደግሞ ዜዝ ዋት ኮንሰምፕሽን ኦፍ ፍሪ ራዲካል ፍሪ ራዲካሎችን ኮንሱም ነው የምናደርገው። ምንም አይነት ጀነሬት የምናደርገው ፍሪ ራዲካል አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ስቴፕ ላይ ምንድን ነው ያለው የሚሉትን መያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሪያክሽኑን ማካሄድ እንችላለን። ሌታስ ቴክ አናዘር ኤግዛምፕል ሌት C4 ለምሳሌ which is ቡቴን ሪያክት ዊዝ ዋት ከማን ጋር ሪያክቲቭ ያደረግ ከብሮሚን ጋር ለምሳሌ ሪያክቲቭ ያደረጉ እዚህ ጋር ማን አለ? ላይት አለ። ካታሊስት ሪያክሽኑ ተብሎ ይጠራል። ፎቶ ኬሚካል ሪያክሽን ይባላል። እዚህ የመጀመሪያች እኛዋን ቢያረቱን ባይዙንግ ዋት ላይትን በመጠቀም ወደ መቀየር አለብን። ወደ 2Br ፍሪ ራዲካል መቀየር አለብን። ይህ ስቴፕን ተብሎ ይጠራል። ኢኒሺዬቲንግ ስቴፕ ይባላል። ሁለት የብሮሚን ፍሪ ራዲካሎችን ጀነሬት እናደርግበታለን ማለት ነው። ሁለተኛው ጋር መጣ ቼን ፕሮፓጌቲንግ ስቴፕ ባለው C4 H10 እዚህ ጋር የቡቴን ሞለኪውል አለ። ሪያክት ይዟት አንዷን ብሮሚን እንጠቀምና ዜር ይዟት ፎርሜሽን ኦፍ ምን ያገኛለሁ? እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን አመጣና HBr ፕሮዲዩስ አደርጋለሁ። ከዛ ፕላስ እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጅን ቀንሼ C4 H9 ፍሪ ራዲካል ይኖረኛል ማለት ነው። ይህ ስቴፕ ተብሎ ይጠራል። ይህን ኮንሱም አድርጌያለሁ አንዱን። እዚህ ጋር ግን ሌላ ፍሪ ራዲካል ጀነሬት ያደረግበት ስቴፕ ነው። ሶ ቼን ተርሚኔቲንግ ስቴፕ ባለው C4 H9 ፍሪ ራዲካል ሪያክት ይዟት እዚህ ጋር ከሁለቱ ብሮሚኖች አንዷ ትቀረኛለች። ስለዚህ ምን አገኛለሁ ማለት ነው? ፎርሜሽን ኦፍ C4 H9 Br እናገኛለሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪያክሽኑን ኮንዳክት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የመጨረሻው ስቴፕ ምን ተብሎ ይጠራል? ቼን ተርሚኔቲንግ ስቴፕ ተብሎ ይጠራል። ዜዛት ኮንሰምፕሽን ኦፍ ፍሪ ራዲካል ዊዛውት ጀነሬሽን ማለት ነው። ምንም አይነት ፍሪ ራዲካል ጀነሬት እናደርግበት አንችልም ማለት ነው። እሱ መያዝ ያስፈልጋል። ኦኬ ኔክስት ዊል ሲ አባውት ሳይክሎ አልኬንስ ኦር አሊሳይክሊክ ሃይድሮካርበን አልኬኖችን በሳይክሊክ መልክ የምናገኛቸው ሃይድሮካርበን ኮምፓውንዶች ነው ቀጣይ የምናየው። ሳይክሎ አልኬንስ አር አልኬንስ ኢን ዊች ኦል ኦር ሳም ኦፍ ዘ ካርበን አተምስ አር አሬንጅድ ኢን ኤ ሪንግ። በዚህ መልክ የምናገኘው ነው ሳይክሊክ ሃይድሮካርበን የሚባለው። አልኬንስ አባውት ዘ ጀነራል ፎርሙላ CH2 + 2 ነው የአልኬን ጋር ስመጣ። ሶ ሳይክሎ አልኬንስ ኮንቴኒንግ ኤ ሲንግል ሪንግ ሃቭ 2 fewer ሃይድሮጅን አተም ዛን ዘ ኮረስፖንዲንግ አልኬን ኤንድ ዊ ሃቭ ቱ ራይት CH2 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ፔንቴን ሲሆን ምን ነበረ? C5H12 ነበር። የማለት ፔንቴን ሲሆን ሳይክሎ ፔንቴን ሲሆን ደግሞ C5H10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሳይክሊክ መልክ የምናገኘው ነው። ይሄ ደግሞ በኖርማል ስትራክቸር መልክ የምናገኘው ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሳይክሎፕሮፔን ማለት ሳይክሎፕሮፔን እያለ C3H6 ነበር። ሳይክሎፕሮፔን ሳደርገው C3H4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከኮረስፖንዲንግ አልኬን በሁለት ሃይድሮጅን ያንሳሉ ማለት ነው። ሳይክሎቡቴን ይሄኛው C4H10 ነው ቡቴን ሲሆን ሳይክሎቡቴን ሳደርገው C4H8 ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ሳይክሎ አልኬን ሳር ዋዛያር አይዞመርሱ ይዟት ዘ ኮረስፖንዲንግ አልኪን ከኢኤንኤ ጋር ዛያር አይዞመር ናቸው። ዛት ሚን ዘ ሃቭ ዘ ሴም ሞለኪውላር ፎርሙላ በት ዲፈረንት ስትራክቸር፣ የተለያየ ስትራክቸር አላቸው ነገር ግን ተመሳሳይ ፎርሙላ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሳይክሎ ሄክሴን ማለት ከሄክሲን ጋር ተመሳሳይ ነው ፎርሙላ አለው C6H12 ማለት ነው። ስለዚህ ሳይክሎ አልኬን እንደምጠራቸው ሃይድሮካርቦን ኮምፓውንዱ ዛያር አይዞመርሱ ይዟት ዘ ኮረስፖንዲንግ አልኪን ማለት ነው። ኦኬ ዘ ኔክስት ዋን ወይም ዘ ላስት የምናየው ምን ይሆናል? ስለ አልኬን ዋት አር ዘ ዩዝስ ኦፍ አልኬን
የአልኬን ጥቅሞች ምን ናቸው፣ አልኬን ለምን ይጠቅማል የሚለው ጋር ነው የምንመጣው። ሰው አልኬን የራሳቸው ምን አላቸው ጥቅም አላቸው። ፕራይሜሪ ዩዛስ ዋት ፊውል መጀመሪያ እንደምንጠቀምባቸዋለን። ቤዚካሊ እንደ ፊውል ነው የምንጠቀምባቸው አልኬኖችን። ለምሳሌ የመኪናን ፊውል የምናዘጋጀው ከማን ነው? ከፔትሮል ነው የምናዘጋጀው። ፔትሮል ማለት ደግሞ ከC8H18 የምናዘጋጀው ሰብስታንስ ነው። ስለዚህ C8H18 ይዟት ቱ ሜክ ፊውል ፎር ዋት ኢንጂንስ ለተሽከርካሪ ወይም ደግሞ ለመኪና፣ ለሞተር፣ ለባጃጅ የምንጠቀማቸው ነዳጆች የሚሰሩ ከማን ነው? ኦክቴን ከሚባል አልኬን ወይም ደግሞ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርቦን ኮምፓውንድ ነው። ሌላው የአውሮፕላን ነዳጅ በምናይበት ሰዓት ዛስካር ኬሮሲን which is made from what ስለ ከማን ነው የምሰራው? ከዲኬን ነው። ዲኬን ማለት C10H22 ነው። ስለዚህ ከዚህ ኮምፓውንድ ነው የምናዘጋጀው። ሌላው ነገሮችን ሂት ለማድረግ ኩክ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ጋዞች ከነ ቡቴን ከነ ፕሮፔን ነው። ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ የምናገኘው ሲሊንደር ውስጡ በምን የተሞላ ነው? በፕሮፔን እና በቡቴን ጋዞች የተሞላ ሲሊንደር ነው። ስለዚህ ሂት ለማድረግ እንጠቀምበታለን፣ ኩክ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አድቫንቴጃቸው ዩዝድ ዋት ፊውል እንደ ፊውል ያገለግላሉ። ዛሬ ዩዝድ ዋት ሶልቨንት ኤንድ ዋት ሮ ማቴሪያልስ ፎር ሜኪንግ አልኪንስ። አንደኛ አልኪን ለማዘጋጀት ቢካውስ ከአልኪን ላይ ሁለት ሃይድሮጅን በምናስወግድበት ሰዓት አልኪን ማዘጋጀት እንችላለን። እንደ ሮ ማቴሪያል ፎር ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ዘ ኮረስፖንዲንግ አልኪን ያገለግላሉ ማለት ነው። Another one, they used as what? A polar solvent, the polar solvent, non-polar solvent, እነሱ non-polar ስለሆኑ እንደ non-polar solvent ነው ወይ እንደሆነ non-polar molecules ዲዞልቭ ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን። to manufacture alcohol, to manufacture soap, detergent and plastic እነዚህን ለማዘጋጀት የምንጠቀምባቸው ኮምፓውንዶች ናቸው። ለምሳሌ ፖሊታይሊን ፕላስቲክ፣ ፖሊፕሮፓይሊን ፕላስቲክ የምናዘጋጃቸው ከማን ነው? ከነ ፕሮፔን ከነ ኢቴን ነው የሚዘጋጁት። ስለዚህ የተለያየ ምን አላቸው? አድቫንቴጅ ወይም ደግሞ ዩዝ አላቸው በገሃዱ ዓለም። እሱ መያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢዞላ አባውት አልኬን እስካሁን ያየነው ማን ነበረ? ስለ ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ወይም ደግሞ አልኬን ብለን የምንጠራው ኮምፓውንድ ነው። ከዚህ ቀጣይ የምናየው ምንራ ዛትስ ኮልድ which is unsaturated hydrocarbon that is alkene, alkyne and what that's called aromatic hydrocarbon የሚሉትን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። Alkenes, alkynes, and arenes or aromatic compounds all contains what carbon to carbon multiple bond and as they are unsaturated እዚህ ጋር የምናያቸው ሶስቱ they are unsaturated hydrocarbon ናቸው because ቢያንስ አንድ ምን አላቸው multiple bond ወይም ደግሞ ደብል ወይም ደግሞ ትሪፕል ቦንድ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለዛ ነው unsaturated or they are unstable ናቸው። they can undergo further addition reaction ሊያካሂዱ የሚችሉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እንደሆነ that's called alkenes ወይም ደግሞ ካርበን ቱ ካርበን ደብል ቦንድ ያለውን ሃይድሮካርበን ኮምፓውንድ ነው የምናየው። ዘን አልኪንስ አር ዋት ዘይ አር አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ዛት ኮንቴንስ አትሊስት ዋን ካርበን ቱ ካርበን ደብል ቦንድ ካላቸው አልኪንስ ተብለው ይጠራሉ። ኤንድ ሃቭ አን ኤን ኢንዲንግ ኢን ዜር ዋት ኔም የስማቸው መጨረሻ ላይ አልኪን በሚሆኑበት ሰዓት የሚኖረው ኤኤንኤ ነው። ዛት ሚንስ ለምሳሌ ቡቲን ከሆነ መጨረሻ ላይ ኤኤንኤ ነው የሚኖረው። ፔንቲን፣ ሄክሲን፣ ሄፕቲን፣ ኦክቴን፣ ኖኒን እያልን የምናጠራቸው ኮምፓውንዶች they are called alkenes or olefins ተብለው ይጠራሉ። and we can determine by the formula በCnH2n ፎርም ነው የምናገኛቸው። አልኪን እያለ ባለ ከዚህ በፊት እንዳየነው ነበረ CnH2n ፕላስ ነበሩ ወይ ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነበር። እዚህ ጋር ስመጣ ፕላስ የሚለው ይቀር እና CnH2n ብቻ ይሆናል። ለምሳሌ 4 ካርበን ቢኖረው C4H8 ነው የሚሆነው ማለት ነው። አልኬን እያለ C4H10 ነበር። አሁን ደግሞ ሁለት ሃይድሮጅን ይቀንስ እና C4H8 የሚለውን ይይዛል። ለምሳሌ ፔንቴን እያለ ምን ነበረው? ይዟት C5H12 ነበር። this one is called which is ይሄ ፔንቴን ሲሆን ፔንቲን ሳደርገው ምን ይሆናል? C5H10 ሁለት ሃይድሮጅን ያንሳል ማለት ነው። this one is which is ፔንቲን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መለየት ያስፈልጋል። ከኮረስፖንዲንግ አልኬን በሁለት ሃይድሮጅን ያንሳሉ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ዋት አር ዘ ሆሞሎገስ ሬስ ኦፍ አልኬንስ በሆሞሎገስ ሬስ አይተን ነበረ። አልኬን ላይ በእያንዳንዱ ኮረስፖንዲንግ የሆነ አልኬን በCH2 ግሩፕ ወይም ደግሞ በሚታይሊን ግሩፕ ይለያያል። እዚህ ጋር ስመጣም ኢቲን ኢዝ ዋት ዘ ሲምፕለስት አልኬን ነች። አልኬን ጋር የመጀመሪያው አልኬን ማን ነበር? ሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ሚቴን ነበር CH4። አልኪን ጋር ስመጣ ግን ካርበን ነበር የሚጀምረው ከሁለት ነው። ዛት ሚንስ የመጀመሪያው አልኪን ወይ ደግሞ የመጀመሪያው አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ዛት ኮንቴንስ ዋት ካርበን ቱ ካርበን ደብል ቦንድ ኢዝ ኮልድ which is ኢቲን ነች። ዛት ሚንስ ዛት ሪትን ባይ
ሲቱ ኤች 4 ይሆናል። ሲቱ ኤች 4 ማለት ነው። ዚስ ዋን ኢዝ ሲምፕለስት አልኪን የመጀመሪያው ወይ ደግሞ ሲምፕለስት ሲባሉ አልኪን ጂዟ ሲቱ ኤች 4 ነች። ኢቲን ኤንድ ዋት ፕሮፒን አር አሞንግ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ኢንዱስትሪያል ኬሚካል ናቸው። በኢንዱስትሪ ውስጥ የምንጠቀምባቸው በጣም ኮመን የሚባሉ ኬሚካሎች ናቸው። ኢት ኢዝ ዋት ዳዝ ስታርቲንግ ማቴሪያል ፎር ዘ ስቴጅ ኦፍ ዋት ሜኒ ኢንዱስትሪያል ኮምፓውንድስ የተለያዩ በኢንዱስትሪ ውስጥ የሚዘጋጁ ኮምፓውንዶችን ለማዘጋጀት እንደ ሮ ማቴሪያል ወይም ደግሞ እንደ ስታርቲንግ ማቴሪያል የሚጠቀምበት ኮምፓውንድ ነው ኢቲን ማለት። ኦኬ ሌላው የምናዘጋጀው ኮምፓውንድ ለምሳሌ ቤቢ ኢታኖል ለምሳሌ አልኮል የሚዘጋጀው ከማን ነው? ከኢቲን ነው። ኢታይሊን ኦክሳይድ፣ ኢታናል የሚባሉ አልዳሃይድ ካይቶል የሚባሉ ኮምፓውንዶች አሉ። ኤንድ ፖሊመር ኦፍ ፖሊኢቲን እና ኢታይሊን የምናዘጋጀው ከማን ነው? ከኢቲን ነው። ፕሮፒን ዩዝድ ኢን ዋት ሜኪንግ ዘ ፖሊመር ፖሊፕሮፓይሊን ለማዘጋጀት ኤንድ አዲሽን ቱ አዘር ዩዝ ፕሮፒን ዋት ስታርቲንግ ማቴሪያል ፎር ዘ ሲንቴሲስ ኦፍ ዋት አሲቶን ኤንድ ዋት ካሚንስ እነዚህ ለማዘጋጀት የሚጠቀምበት ኮምፓውንድ ነው ፕሮፒን ማለት። ስለዚህ እነዚህ ኮምፓውንዶች የራሳቸው ምን አለ ሚዝ አለ ሪል በጋራ ዓለም በሚመጣበት ሰዓት ኦኬ ሶ ዚስ ዋን ኢዝ ፎር ኦፍ ዋት ኢቲን ኤንድ ዚስ ዋን ኢዝ ፎር ኦፍ ዋት ፕሮፒን ካርበን ቱ ካርበን ደብል ቦንድ። ሌላው እዚህ ጋር ስለ ፕሮፐርቲያቸው ወይ ሆሞሎገስ ሬስ ኦፍ አልኪን ኤንድ ዜር ፊዚካል ኮንስታንስ እንመጣ የካርበን ነምበራቸው እየጨመረ በሚመጣበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደምናየው ሜልቲንግ ፖይንታቸው እያለ ይመጣል እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው የካርበን ነምበራቸው እየጨመረ በሚመጣበት ሰዓት ሰርፌስ ኤሪያ እያለ ይመጣል እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ሞሌኪውላር ማስ እና ሜልቲንግ ፖይንት ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መያዝ አለብን። እያንዳንዱ በምናይበት ሰዓት አንዳንድ ደብል ቦንድ አላቸው። ያ ደብል ቦንድ የሚያመለክተው እዚህ ጋር ዘዋት አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን መሆናቸውን ያሳየናል። ሌላው ዴንሲቲያቸው ምን እያለ ይመጣል? በተመሳሳይ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ቦይሊንግ ፖይንታቸው ምን እያለ ይመጣል? እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ ካርበን ነበር እየጨመረ ሲመጣ ዴንሲቲ ይጨምራል፣ ቦይሊንግ ፖይንት ይጨምራል። በተመሳሳይ ሜልቲንግ ፖይንትም አብሮ እየጨመረ ይመጣል የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል። አይዞመርዝም ያው ይታወቃል። ለኮንሴኪቲቭ አልኪኖች የሚለያዩት በማን ነው? በሲኤች2 ግሩፕ ነው የሚለያዩት። ሆሞሎገስ ሬሳቸው ጋር ስመጣ ለምሳሌ 6 ካርበን ያለው አልኪን ማለት C6H12 ነው። ከዚህ ቀጣይ የምናገኘው C7H14 ነው። ስለዚህ በአንድ ካርበን እና በሁለት ሃይድሮጅን ነው። ቀጣይ የምናገኘው የሚሆናል C8H18 ማለት ነው። ስለዚህ መካከላቸው ያለው ሁሌም ላይክ እንደ አልኬን እዚህ ጋር የምናገኘው ዲፈረንሳቸው C2 ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ዲፈረንስ ማውዛት C2 ነው። ዜርፎር የአልኪንም ሆሞሎገስ ሬሳቸው ዛስካውልድ ሴች2 ወይም ደግሞ ሚታይልን ግሩፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በሱ መልኩ መያዝ አሁንም ያስፈልጋል። ኦኬ ከዛ ቀጣይ የምናየው ኖሜንክሌቸር ኦፍ አልኪንስ ነው። አልኪንን እንዴት ስማቸውን መሰየም እንችላለን? እንደ አልኬን ላይ አይተናል። አልኬን ላይ እንዴት ስማቸውን መሰየም እንዳለብን እዚህ ጋር ስመጣም ተመሳሳይ ስቴፖችን ተጠቅመን ነው የአልኪንን ስም ዲተርማይን ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲተርማይን ለማድረግ አልኬን ላይ ያየናቸውን ስቴፖች በሙሉ እዚህ ጋርም እንጠቀምባቸዋለን። ከዛ የሚለየው አንድ ስቴፕ ምንድነው? ደብል ቦንዱ ለሚገኝበት ቦታ ቅድሚያ እንሰጠዋለን ማለት ነው። እዛ ላይ ለምሳሌ ስናወራ ምን ነበር ያልነው? ፓረንት ቼኑን ዲተርማይን ማድረግ የምንችለው ለፓረንት ቼኑ የሚቀርበው ብራንች ቀድመን ወስደን ነው። ሁለትና ከዛ ላይ ብራንች ካለ ደግሞ እነሱን ደምረን ያሉበትን የካርበን ነበር እንደምርና ትንሽ ቁጥር የሰጠንን እንወስዳለን ነበር ያለው። እዚህ ጋር ስመጣ ብራንች ሳይሆን መጀመሪያ ማየት ያለብን ማለት ነው የፖዚሽን ኦፍ ደብል ቦንድ ነው። ለደብል ቦንዱ ቅድሚያ እንሰጠው እና ደብል ቦንዱን ቀድመን በምናገኝበት ካርበን ነው መቁጠር ያለብን ማለት ነው። አልኪንስ ካራ ኮመን ኔምስ አስ ዌል አስ አይፓክ ኔም። ያው እንደ አልኬኖች እነዚህን ኮመን ኔም እና የራሳቸው አይፓክ ኔም አለ። ዘ ኮመን ኔምስ ኦፍ ዋት አልኪንስ አር ኦብቴንድ ባይ ሪፕሌሲንግ ዋት ዘ ONA ፍሮም አልኬን ዘ ኮረስፖንዲንግ ዋት አልኬን ዊዝ ዋት YLE ወደዚህ መቀየር መቻል ነው የሚጠበቅብን። አልኬን ጋር ሪሜምበር ምን መጠቀም አለብን ብለን ነበረ? ፕሪፊክሶችን ኖርማል፣ አይሶ እና ኒዮን እንጠቀማለን ነበር ያልነው አልኬን ጋር። እዚህ ጋር ስመጣ ደግሞ ቀጥታ አልኬን ላይ ያለውን ANA ወይም ደግሞ የመጨረሻውን ሳፊክስ ወደ YLE እንቀይረዋለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስመጣ ኢታይሊን ነች አይደል? ቢካውዝ ኢቴን ነበረ። ለምሳሌ ጻፍ 2H6 እያለ በሚጻፍበት ሰዓት ምን ተብሎ ይጻፋል ነበር ያልነው? ጋስካውልድ ኢቴን ተብሎ ይጻፋል። this one is the name of what saturated hydrocarbon ካርበን አተም ወደ አልኪን ስቀይረው C2H4 ይሆናል።
ስለዚህ የዚህ ኮመን ኔም በቀጥታ ምንድነው የሚሆነው? ዛትስ ኮልድ ኢታይሊን ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ መሰገዳው C4H8 ባደረገው ምን ይሆናል? ዛትስ ኮልድ ቡታይሊን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ባለው መቀየር አለብኝ፣ ወደ YLEN ይቀይረዋል። እዚህ ጋር ለምሳሌ 3 ካርበን ስራ ሲምፕሊ ፕሮፓይሊን ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን ኔማቸውን በዚህ መልኩ መሰየም እንችላለን። ስለዚህ የአልኪኖችን ኮመን ኔም በምንሰይምበት ሰዓት ቀጥታ አልኬን ላይ ያለውን ኤን የሚለውን ሳፊክስ ወደ YLE እንቀይራለን የሚለውን መያዝ ነው። ለምሳሌ C7H14 ማለት የዚህ በሚጻፍበት ሰዓት ምን ይሆናል? 7 ካርበን ስላለው ሲምፕሊ ሄፕታይዲን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ዘ ኮመን ኔም ኦፍ አልኪን ሃዝ ዘ ሰፊክስ YLE NE የሚል ሰፊክስ ብቻ ነው የምንጨምረው። ሄፕት የሚያመለክተው 7 ካርበን አለው እዚህ ጋር። YLE NE የሚለው የሚያመለክተው ዚዋን ዟት አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ዛት ኮንቴንስ ካርበን ቱ ካርበን ደብል ቦንድ የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮመን ኔማቸውን ማውጣት እንችላለን። ወደ አዩፓክ ኔም በመጣበት ሰዓት አልኬኖች ጋር ስመጣ አዩፓክ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ዩኒየን ኤንድ አፕላይድ ኬሚስትሪ የሚለው ጋር ስመጣ በአዩፓክ ኔም እንዴት ማስቀመጥ አለብን? ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት መጀመሪያ የፓረንት ቻይኑ ማውጣት ነው። ፓረንት ቻይኑ በምናወጣበት ሰዓት የፓረንት ቻይኑ ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው? ዘ ፖዚሽን ኦፍ ደብል ቦንድ ነው። ለደብል ቦንድ ፖዚሽን ቅድሚያ መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። እሱ ከሰጠን በኋላ የመጀመሪያው ካርበን የትኛው ነው፣ የመጨረሻው ካርበን የትኛው ነው በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ የባለፈው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ዲተርማይን ዘ ፓረንት ኔም ባይ ሴሌክቲንግ ዋት ዘ ሎንገስት ቻይን ዛት ኮንቴንስ ዋት ዘ ደብል ቦንድ ኤንድ ቼንጅ ዘ ኢንዲንግ ኦፍ ዋት ዘ ኔም ኦፍ ዋት አልኬን ኦፍ አይዴንቲካል ሌንግዝ ፍሮም ዋት ኤኒ ቱ ኤኒ መቀየር አለብን። ለምሳሌ ሄፕቴን የነበረው ሄፕቲን፣ ሄክሲን የነበረው ሄክሴን የነበረው ሄክሲን፣ ኦክቴን የነበረው ኦክቲን ያደረግን መጨረሻ ያለችው ኤኒን ወደ ኤኒ መቀየር አለብን። ኢፍ ዘ ሎንገስት ቻይን ኮንቴንስ ዋት 5 ካርቦን አተም ለምሳሌ 5 ቢኖረው ዘ ፓረንት ኔም ፎር ዘ አልኬን ዟት ስኮል ፔንቲን ይሆናል ማለት ነው። ቢካዝ ደብል ቦንድ ስላለው ወደ ፔንቲን እንቀይረዋለን። ኢፍ ኮንቴንስ 6 ካለው ሄክሲን ብለን ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውጭ ከመጀመሪያው አልኬን ላይ ካየነው ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ነምበር ዘ ቻይን ሶ አስ ቱ ኢንክሉድ ዋት ቦዝ ካርበን አተም ሶ ፋር ዘ ደብል ቦንድ ኤንድ ቢጊን ነምበሪንግ ዋት አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ቻይን ኒረር ቱ ዘ ደብል ቦንድ ሲቆጠር ለማን ነው ቅድሚያ መስጠት ያለብን? ለደብል ቦንዱ ለሚገኝበት ቦታ ነው ቅድሚያ የምንሰጠው ማለት ነው። ዲዛይን ዘ ሎኬሽን ኦፍ ዘ ደብል ቦንድ ባይ ዩዚንግ ዘ ነምበርስ ኦፍ ዘ ፈርስት አተም ኦፍ ዘ ደብል ቦንድ አስ ኤ ሎካንት The locant for the alkene suffix may precede the parent name or what placed immediately before the suffix ይላል። እዚህ ጋር እንዳለ ምሳሌ በኤግዛምፕል ነው የሚሆን ይችላል። እዚህ ጋር ስመጣ ኤግዛምፕል 6.8 CH2 CH3 እዚህ ጋር ዜዟት ሰርቴን ዋት ደብል ቦንድ አጠቃላይ 4 የካርበን አተሞች አሉ። ስለዚህ ወይም መጀመሪያው ካርበን ላይ ምን አለ? ደብል ቦንድ ስላለ ዋን ቡቲን ይሆናል ማለት ነው። ወይ ነው ቡት ዋን ኢን ብሎ መጻፍ ይቻላል። ስልሳው በሚቀርበን ስለምንሄድ እዚህ ይሆናል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ዋን ቡቲን ወይም ደግሞ ሲጻፍን ተብሎ ይጻፋል ቡት ዋን ኢን ብሎ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ቡት ዋን ወይም ደግሞ ዋን ቡቲን ማለት ተመሳሳይ ናቸው። የዋን ቡቲን እና ቡት ዋን የሚለው ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ በዚህኛው ሳይድ ስመጣ ሁለተኛው ካርበን ላይ ደብል ቦንድ አለ። በዚህኛው ስመጣ ስንተኛው ካርበን ላይ ያለው? አራተኛው ካርበን ላይ። ስለዚህ መውሰድ ያለብኝ በሚቀርበኝ ስለሆነ ሁለተኛው ካርበን ላይ ደብል ቦንድ ስላለ ቱ ሄክሲን ይሆናል ወይም ደግሞ ሄክስ ቱ ኢን ይሆናል ማለት ነው ብሎ መጻፍ ይቻላል። ሄክስ አሁን ቱ ሄክሲን ማለት በሌላ አባባል ሄክስ ቱ ኢን ማለት ነው። ስለዚህ በሱ መልኩ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። አዩፓክ ኔማቸውን የማን የአልኪን ማለት ነው። ኢንዲኬት ዘ ሎኬሽን ኦፍ ዘ ሰብስቴንስ ግሩፕ ባይ ዘ ነምበርስ ኦፍ ዋት ኦል ካርበን አተም ቱ ዊች ዘይ አር አታችድ ይላል። በቁጥር ሪፕሬዘንት ማድረግ መቻል አለብን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስመጣ 1 2 3 4 አለኝ። ስለዚህ ሁለተኛው ላይ ምን አለኝ ማለት ነው? ደብል ቦንድ አለኝ። በዚህኛው ስመጣ ሁለተኛው በተመሳሳይ ከሆነ ደብል ቦንዱ ለብራንቹ በሚቀርበኝ እሄዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚሆነው ሁለተኛው ላይ ሚታይል ስላለ ቱ ሚታይል ቱ ቡቲን ይሆናል ወይም ደግሞ ቱ ሚታይል ቡት ቱ ኢን ማለት ነው ለማስቀመጥ እንችላለን። ቱ ሚታይል ቡት ቱ ኢን ወይም ደግሞ ቱ ሚታይል ቱ ቡቲን ማለት ሁለተኛው ካርበን ላይ ብራንች ማለት ሁለተኛው ካርበን በተመሳሳይ ምን አለ? ደብል ቦንዱ አለ የሚለውን ያሳየናል። ይህም ተመሳሳይ ነው። አሁንም እዚህ ጋር ስመጣ ደግሞ ደብል ቦንዱ የሚቀርበኝ በዚህ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ካርበን ላይ ሚታይል አለ። በተመሳሳይ አምስተኛው ካርበን ላይ ማን አለ? ሚታይል አለ። ሶ እንዴት ይጻፋል? 2.5 ዳይ ሚታይል አልኬን ጋር የተጠቀም ነው ማለት ነው። ከዛ አጠቃላይ 6 የካርበን አተሞች አሉ። ምን ይሆናል? ቱ ሄክሲን ይሆናል ወይም ደግሞ ቱ
2,5 ዳይሚታይል ሄክስ 2ኢን ይሆናል ማለት ነው። በሱ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በቦንድ ላይን ሲቀመጥም በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ነው ይቻላል። በቦንድ ላይን ማስቀመጥም እዚህኛው ጋር ስመጣ አሁንም ደብል ቦንድ የሚቀርበኝ በዚህኛው ስለሆነ ዚስ ዋን ዘ ፈርስት ካርበን አተም። ስለዚህ በዚህ ስመጣ አምስተኛው ካርበን ላይ ሁለት ብራንቾች አሉ የሚታይል ብራንቾች። ስለዚህ ምን ይሆናል 5,5 ዳይሚታይል ማለት አምስተኛው ካርበን ላይ ሁለት የCH3 ግሩፖች አሉ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ካርበን ላይ ምን አለ ደብል ቦንድ ስላለ 5,5 ዳይሚታይል ቱ ሄክሲን ይሆናል ወይም ደግሞ 5,5 ዳይሚታይል ሄክስ ቱ ኢን ማለት ነው ብሎ መጻፍ እንችላለን። ይሄ ነው እዚህ ጋር አለ 5,5 ዳይሚታይል ሄክስ ቱ ኢን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህኛው ጋር ስመጣ 1 2 ሁለተኛው ካርበን ላይ ደብል ቦንድ አለ። እዚህ ጋር 1 2 ሁለተኛው ካርበን ላይ ደብል ቦንድ ስላለ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ክሎሪንን መጀመሪያ የማገኘው በዚህኛው ብመጣ ነው። ስለዚህ 1 ክሎሮ ቱ ቡቲን ወይም ደግሞ 1 ክሎሮ ቡት ቱ ኢን ይሆናል ማለት ነው ብለን መጻፍ እንችላለን። ኦኬ ሜኒ ኦልደር ኔም ፎር አልኬንስ አር ስቲል ኢን ኮመን ዩዝ። ኢቴን ኢዝ ኦፍን ኮልድ ኢታይሊን ተብሎ ይጠራል። ፕሮፓይሊን ተብሎ ይጠራል። ይሄ በኮመን ኔም በምንጠቀምበት ሰዓት የምናገኘው የኔሚንግ ሲስተም ነው ማለት ነው። ቱ ፍሪኩዌንት ኢንካውንተርድ አልካይል ግሩፕስ አር ዋት ዘ ቪናይል ግሩፕ ኤንድ ዘ አሊል ግሩፕ ተብለው ይሰየማሉ። እችኛዋ በዚህ መልክ ከመጣ ቬናይል ግሩፕ ተብሎ ይጠራል። በዚህ መልክ አገኘው ዛት ኮልድ አሊል ግሩፕ ተብሎ ይጠራል ነው። እነዚህ ለማሳየት ነው የምንጠቀምበት። ይህ ለምሳሌ የመጀመሪያ ካርበን ስለሆነ ደብል ቦንዱ ያለው ብሮሞ ኢቲን ብሎ መጻፍ ይቻላል። ወይም ደግሞ ቪናይል ብሮማይድ ብሎ መጻፍ ይቻላል። ሁለት ካርበን ስለሆነ ያለው ማለት እዚህ ጋር በአወራነው መሰረት ይሄ ማለት ነው። ሁለት ካርበን መጨረሻ ላይ ካለው ብራንች ካለው ቪናይል ብሮማይድ ብሎ መሰየም እንችላለን። እዚህ ጋር ስመጣ አሁን በተመሳሳይ እዚህ ጋር ምን አለኝ የሳይክሊክ ወይም ደግሞ በሪንግ ስትራክቸር የተቀመጠ 3 ካርበን ያለው አለ። እዚህ ጋር ደብል ቦንድ አለ። እንዴት ተብሎ ይጻፋል? ቪናይል ሳይክሎፕሮፔ ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እቺ ቪናይል የምትለው እዚህ ጋር ሁለት ካርበኖች እዚህ ጋር ስላሉ ቀጣይ ያለው ማለት ነው ዛት ኮልድ በሪንግ መልክ የተቀመጠው የሳይክሎፕሮፔን ወይም ደግሞ 3 ካርበን ያለው ነው። ይሄ ደግሞ አሊል ክሎራይድ ይባላል። ስንት 1 2 3 የካርበን አተሞች ስላሉት ነው አሊል ክሎራይድ ተብሎ የሚጠራው። ይሄ ደግሞ አሊል ሳይክሎ ሄክሴን አሁንም 1 2 3 ነው ያለው። ከዛ ቀጣይ ማን አለ? የሳይክሎ ሄክሴን ሪንግ አለ። ስለዚህ ምን ተብሎ ይጻፋል? አሊል ሳይክሎ ሄክሴን ብለን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ ኖመንክሌቸር የአልኪኖች ወይም ደግሞ የአንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን ዛት ኮንቴንስ ዋት ካርበን ቱ ካርበን ደብል ቦንድን በዚህ መልኩ መያዝ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስላል። ዛሬ ስለ አንሳቹሬትድ ሃይድሮካርበን አይተናል። ስለ ፕሪፓሬሽን ኦፍ አልኬን አይተናል። ኤኒ አይዞመሪዝም ኦፍ አልኬን አይተናል። በሱ መንገድ ዋና ዋናዎቹን መያዝ ያስፈልጋል። እሺ በቀጣይ በቪዲዮ 3 እስከምንገናኝ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም፣ መልካም ጊዜ፣ ሰላም ለሁላችን።